Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई र आजको टपिक इज क्लाभिकल। हामी सबैलाई थाहा छ pectoral girdle. Pectoral girdle includes two bones, that is clavicle and scapula. Clavicle and scapula र आजको टपिक इज clavicle. Clavicle, it is also called collarbone or beauty bone. Beauty bone. Clavicle like collarbone पनि भनिन्छ र beauty bone पनि भनिन्छ र clavicle it is a modified long bone र यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि it is present at root of neck. It is present at root of neck र यसको main function is to transmit weight. इसको main function it is to transmit weight from upper limb to axial skeleton. This is the function of the clavicle. र clavicle को चाहिँ धेरै peculiar features हरू छ. यसको peculiar features हरू के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ only long bone to lie horizontally. It is only long bone to lie horizontally. It is the only long bone to lie horizontally. त्यसपछि it is a subcutaneous bone. It is first bone to start ossification. It is the first bone to start ossification, which is at 5th to 6th week of intrauterine life, and it is the last bone to complete ossification. It is also the last bone to complete the ossification. त्यस्तै गरी it is the only long bone to ossify by two primary center, and it is pierced by subcutaneous nerves throughout. Sometimes it may be pierced by subcutaneous nerve. त्यस्तै गरी अरु धेरै यसको peculiar features हरू छ. अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को feature चाहिँ it is a membranocartilaginous. It is a membranocartilaginous bone. यसको sternal, which is the medial end, sternal or medial end चाहिँ के हुन्छ undergo cartilaginous ossification. It undergo cartilaginous ossification, whereas अरु चाहिँ lateral end चाहिँ it undergo medial end चाहिँ cartilaginous ossification undergo गर्छ भने चाहिँ other part अरु सबै other part it undergo membranous ossification. यसको थोरै अगाडिको सानो medial part, यति थोरै medial part मात्रै के हुन्छ cartilaginous ossification हुन्छ त्यो सानो medial part को, र अरु सबै part धेरै जस्तो पार्टहरु चाहिँ के हुन्छ यसको membranous ossification हुन्छ. पार्ट्स को कुरा गरौँ. यसको चाहिँ it has two ends. एउटा चाहिँ acromial end, अर्को चाहिँ sternal end र एउटा चाहिँ intervening shaft. यो चाहिँ कुन हो? यो end चाहिँ it is a sternal end or कुन पनि end भनिन्छ यसलाई medial end. यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ it is broad and
quadrilateral. It is quadrilateral. It is broad र quadrilateral हुन्छ sternal end. यतापट्टि हेरौँ है, यो चाहिँ sternal end of the clavicle भने यो चाहिँ manubrium sterni of the sternum bone. त्यस्तै गरी यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ it is a supraclavicular notch. It is a supraclavicular notch of the manubrium sterni. Supraclavicular notch को either side मा के हुन्छ भन्दाखेरि clavicular notch हुन्छ. यो चाहिँ clavicular notch हुन्छ र यो sternal end चाहिँ त्यही गएर के बनाउँछ भन्दाखेरि यसले चाहिँ sternoclavicular यसले चाहिँ sternoclavicular joint बनाउँछ जुन चाहिँ कुन भेराइटी अफ जोइन्ट हो भन्दाखेरि it is a saddle variety. It is a saddle variety of synovial joint. त्यस्तै गरी यतापट्टिको end, this is the lateral end. Lateral or acromial end. It is a lateral or acromial end. यसले चाहिँ कुन जोइन्ट बनाउँछ acromion process of the scapula सँग भन्दाखेरि यसले चाहिँ acromioclavicular यसले चाहिँ acromioclavicular joint बनाउँछ which is कस्तो भेराइटी अफ जोइन्ट हो भन्दाखेरि यो चाहिँ प्लेन भेराइटी. This is a plain variety of synovial. It is a plain variety of synovial joint. So के भयो sternal end ले चाहिँ कस्तो खालको जोइन्ट बनाउँछ it forms a sternoclavicular joint जुन चाहिँ saddle variety of synovial joint. त्यस्तै गरी lateral end or acromial end ले चाहिँ it forms acromioclavicular joint. At the acromioclavicular joint it forms plain variety of synovial joint. It forms acromioclavicular joint जुन चाहिँ के हो प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट हो. र यो चाहिँ भयो दुईटा एन्ड, एउटा चाहिँ स्टर्नल एन्ड र ल्याटरल एन्ड, र यो बिचको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस मिडल पार्ट इट इज द इन्टरभेनिङ साफ्टलाई पनि डिभाइड गर्न मिल्छ. यतापट्टिको मिडियल, यो चाहिँ कुन हो मिडियल, दिस इज मिडियल 2/3 अफ साफ्ट. त्यस्तै गरी यतापट्टिको छ ल्याटरल, दिस इज ल्याटरल 1/3 अफ द साफ्ट. मिडियल 2/3 र ल्याटरल 1/3 अफ द साफ्ट. र मिडियल 2/3 चाहिँ कस्तो छ, मिडियल 2/3 चाहिँ के हुन्छ अगाडिपट्टि कन्भेक्स हुन्छ. मिडियल 2/3 इज कन्भेक्स एन्टेरियरली. दिस इज कन्भेक्स एन्टेरियरली. त्यस्तै गरी ल्याटरल 1/3 इट इज कन्केभ एन्टेरियरली. र जुन मिटिङ पोइन्ट हुन्छ नि ल्याटरल 1/3 र मिडियल 2/3 को यो चाहिँ मिटिङ पोइन्ट अफ टु कर्वेचर. मिटिङ पोइन्ट अफ टु कर्वेचर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज द विकेस्ट पोइन्ट एन्ड इज ससेप्टेबल. त्यही भएर यो चाहिँ के हुन्छ ससेप्टेबल. दिस इज ससेप्टेबल टु फ्र्याक्चर. सो मिडियल 2/3 चाहिँ कन्भेक्स एन्टेरियरली, ल्याटरल 1/3 चाहिँ कन्केभ एन्टेरियरली, र मिटिङ पोइन्ट इट इज द विकेस्ट पोइन्ट जुन चाहिँ के हुन्छ ससेप्टेबल टु फ्र्याक्चर हुन्छ. एन्ड्सहरू पनि भएन, यो चाहिँ स्टर्नोक्लाभिकुलर जोइन्ट भयो जुन चाहिँ स्याडल भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट. हाम्रो चाहिँ त्यसो अब हेर मिडियल 2/3 अफ द साफ्ट. मिडियल 2/3 अफ द साफ्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ चारवटा सर्फेसेस हुन्छ. फर्स्टमा छ सुपेरियर सर्फेस, सेकेन्डमा छ एन्टेरियर सर्फेस, थर्डमा चाहिँ इन्फेरियर सर्फेस र फोर्थमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोस्टेरियर सर्फेस. चारवटा सर्फेस हुन्छ, सुपेरियर, एन्टेरियर, इन्फेरियर र पोस्टेरियर सर्फेस हुन्छ. यो सुपेरियर सर्फेसले चाहिँ इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु क्लाभिकुलर हेड. इट प्रोभाइड्स ओरिजिन टु क्लाभिकुलर हेड अफ
sternocleidomastoid sternocleidomastoid muscle. H भनेको हेड है. It provides origin to sternal head of sternocleidomastoid muscle. Sternocleidomastoid muscle भनेको sternum र clavicle बाट origin हुने muscle र mastoid process मा गएर insert हुने muscle हो हैन. Sternocleidomastoid लाई चाहिँ origin दिन्छ superior part of the clavicle ले. त्यस्तै गरी anterior surface मा चाहिँ के हुन्छ, there is origin. It provides origin to clavicular. It provides origin to clavicular head of pectoralis major muscle को clavicular head लाई चाहिँ origin दिन्छ anterior surface ले. त्यस्तै गरी inferior surface मा के हुन्छ भन्दाखेरि on the medial aspect, medial part मा inferior surface को medial part मा के हुन्छ, there is a rough area हुन्छ. त्यो rough area मा चाहिँ के हुन्छ, there is attachment of costoclavicular ligament. यो costoclavicular ligament ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि this connects first costal cartilage. It connects first costal cartilage to undersurface of clavicle. यो चाहिँ inferior मा भयो. inferior मा के हुन्छ, costoclavicular ligament हुन्छ जसले चाहिँ कसलाई कनेक्ट गर्छ, फर्स्ट costal cartilage to clavicle, undersurface of the clavicle लाई कनेक्ट गर्छ यो costoclavicular ligament ले. त्यस्तै गरी posterior part मा के हुन्छ भन्दाखेरि there is the attachment of sternohyoid muscle. यो चाहिँ फिगरमा हेरौँ है. यहाँ तल चाहिँ के छ, एन्टेरियर पार्टले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि पेक्टोरालिस मेजरलाई, सुपेरियरमा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड. त्यस्तै गरी इन्फेरियरमा के थियो, कोस्टोक्लाभिकुलर लिगामेन्ट थियो र पोस्टेरियरमा के थियो, स्टर्नोहायोइड मसल थियो. यो भयो मिडियल 2/3 अफ द शाफ्टको अट्याचमेन्ट्सहरू. त्यस्तै गरी अंडर सर्फेस तलपट्टि अंडर सर्फेस अफ द क्लाभिकल कतापट्टिको अंडर सर्फेस भन्दाखेरि मिडल थर्डमा चाहिँ मिडल थर्डमा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज प्रेजेन्स अफ ग्रुभ. कुन ग्रुभ हुन्छ, सबक्लेभियन ग्रुभ हुन्छ. यो सबक्लेभियन ग्रुभले चाहिँ कसलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ, इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु सबक्लेभियस मसललाई अट्याचमेन्ट दिन्छ. यो ग्रुभको के हुन्छ, दुईटा लेप हुन्छ जसले चाहिँ क्लाभिपेक्टोरल फेसियालाई पनि के दिन्छ, अट्याचमेन्ट दिन्छ. यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ इन्फेरियर सर्फेस. यो चाहिँ के छ, इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ मिडल थर्डमा के हुन्छ, देयर इज प्रेजेन्स अफ सबक्लेभियन ग्रुप. त्यो सबक्लेभियन ग्रुपमा चाहिँ के को अट्याचमेन्ट हुन्छ, सबक्लेभियस मसलको अट्याचमेन्ट हुन्छ. दुईटा लिप्स पनि हुन्छ. त्यो लिप्सले चाहिँ कसलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ, यसको लिप्सले चाहिँ इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु पेक्टोरल फेसियालाई अट्याच गर्छ. त्यस्तै गरी अब चाहिँ ल्याटरल थर्डमा जाउँ है. ल्याटरल 1/3 चाहिँ के हुन्छ, यतापट्टि हामीले लेखेनौँ. ल्याटरल 1/3 चाहिँ स्टर्नल एन्ड चाहिँ ब्रोड र क्वाड्रिलेटरल हुन्छ. अनि ल्याटरल 1/3 चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याटेन्ड. यो के हुन्छ, फ्ल्याटेन्ड हुन्छ. फ्ल्याटेन्ड एन्टेरो पोस्टेरियरली इट इज फ्ल्याटेन्ड. त्यही भएर यसमा के हुन्छ, एन्टेरियर बोर्डर हुन्छ. एन्टेरियर बोर्डर र के हुन्छ, पोस्टेरियर बोर्डर हुन्छ. त्यस्तै गरी माथि सुपेरियर सर्फेस र इन्फेरियर सर्फेस भयो हैन. एन्टेरियर बोर्डरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स origin to anterior border provides origin to anterior fiber of केलाई दिन्छ भन्दाखेरि anterior fiber of deltoid muscle. anterior fiber of deltoid muscle लाई चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ, origin गर्छ भने posterior borderमा there is insertion of trapezius muscle. पोस्टेरियर बोर्डरमा के हुन्छ, ट्रापेजियस मसलको इन्सर्सन हुन्छ. यहाँ हेरौँ, एन्टेरियर बोर्डरमा के रहेछ, एन्टेरियर बोर्डरमा देयर इज डेल्टोइड मसल. त्यस्तै गरी पोस्टेरियरमा चाहिँ देयर इज ट्रापेजियस मसल.
यति भइसकेपछि चाहिँ अब फेरि इन्फेरियर सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो कोनोइड ट्युबरकलहरू at the junction of medial two-third and lateral 1/3 को जंक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अन्डर सर्फेसमा के हुन्छ देयर इज प्रेजेन्स अफ यहाँ चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्स अफ कोनोइड ट्युबरकल हुन्छ। यो कोनोइड ट्युबरकलको यसको चाहिँ फेरि एन्टेरोल्याटरल एस्पेक्टमा चाहिँ यसको एन्टेरोल्याटरल एस्पेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज ट्रापेजोइड रिज हुन्छ हैन। यो कोनोइड ट्युबरकल यहाँ चाहिँ के छ कोनोइड ट्युबरकल यसको एन्टेरोल्याटरल एस्पेक्टमा चाहिँ के हुन्छ ट्रापेजोइड रिज हुन्छ। कोनोइड ट्युबरकलले केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु कोनोइड पार्ट अफ कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्ट। कोनोइड पार्ट अफ कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्टलाई कोनोइड ट्युबरकलले अट्याचमेन्ट दिन्छ भने ट्रापेजोइड रिजले चाहिँ इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु ट्रापेजोइड पार्ट अफ कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्ट। अब यो कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्टले के केलाई कनेक्ट गर्छ भन्दाखेरि इट कनेक्ट्स क्लाभिकुलर भन्ने बित्तिकै क्लाभिकल इट कनेक्ट्स क्लाभिकल टु कोराको भन्ने बित्तिकै कोराकोइड प्रोसेस अफ स्क्यापुला। कोराकोइड प्रोसेस अफ स्क्यापुलालाई चाहिँ के गर्छ यसले चाहिँ कनेक्ट गर्छ क्लाभिकल टु कोराकोइड प्रोसेस अफ स्क्यापुलालाई चाहिँ कोराको क्लाभिकुलर लिगामेन्टले कनेक्ट गर्छ। यो भयो अब हाम्रो चाहिँ ल्याटरल एन्ड पनि भयो हैन मिडल एन्ड पनि भयो। अन्डर सर्फेसमा के भयो कोराको क्लाभिकुलर कोनोइड ट्युबरकल ट्रापेजोइड रिजको कुरा भयो। त्यस्तै गरी सबक्लेभियन ग्रुभको पनि कुरा भयो हैन। अब जाम थोरै ओसिफिकेसन सेन्टरतर्फ। ओसिफिकेसन चाहिँ के हुन्छ यसको ओसिफिकेसन सेन्टर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ दुईटा प्राइमेरी सेन्टर अफ ओसिफिकेसन हुन्छ। दुईटा प्राइमेरी सेन्टर अफ ओसिफिकेसन हुन्छ। ओसिफिकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा प्राइमेरी सेन्टर अफ ओसिफिकेसन चाहिँ शाफ्टमा हुन्छ। त्यस्तै गरी एउटा सेकेन्डरी ओसिफिकेसन सेन्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हुन्छ स्टर्नल एन्डमा र एउटा सेकेन्डरी ओसिफिकेसन सेन्टर चाहिँ कता हुन्छ भन्दाखेरि एक्रोमियल अर ल्याटरल एन्डमा हुन्छ। सो दिस मच फर क्लाभिकल। थ्याङ्क यू।